عزیزوں، دو الفاظ ہیں تلخی یا کڑواہٹ۔ تلخی اور کڑواہٹ جو دو الفاظ ہیں، یہ اس صورت میں کسی شخص کے اندر آتے ہیں، اس کے دماغ میں یا دل میں آتے ہیں، جب وہ سمجھتا ہے کہ کسی دوسرے شخص نے اس کے ساتھ نامناسب، غیر منصفانہ یا برا سلوک کیا۔ تو یہ دو الفاظ جس کا مطلب ایک ہی ہے، کڑواہٹ یا تلخی، وہ اندر آ جاتا ہے۔ اور میرے عزیزو، تلخی یا کڑواہٹ ایسی چیز ہے جس کو سلو پوائزن انگریزی میں کہا گیا ہے، اور سلو پوائزن کا مطلب یہ ہے کہ آہستہ آہستہ سے وہ زہر کی مانند ہمارے اندر کام کرتا ہے، اور اس تلخی کی وجہ سے، کڑواہٹ کی وجہ سے، جو کسی کے نامناسب رویے یا غیر منصفانہ سلوک کی وجہ سے ہمارے اندر آئی، اس وجہ سے ہمارا چین، ہمارا سکون جو ہے وہ تباہ برباد ہو جاتا ہے، اور ہمارے اندر جو خوشی ہے وہ جاتی رہتی ہے۔ اور وہ آتی کس وجہ سے ہے؟ جب ہمارے اندر کڑواہٹ یا تلخی یا غصہ جو ہے کسی کے برے رویے سے ہمارے اندر آتا ہے۔ میرے عزیزو، آئے ہم آج خدا کے کلام سے سیکھیں گے کہ کیسے ہم نے اس اپنی تلخی کا یا کڑواہٹ کا ہم نے علاج کرنا ہے۔ یہ خدا کے کلام میں موجود ہے۔ اگر ہم اس کا علاج نہیں کریں گے تو اس سے نہ صرف ہماری صحت کا نقصان ہوگا، بلکہ ہم جو ہے ناپاکی کی طرف جا سکتے ہیں، ہم گناہ میں جا سکتے ہیں، اور گناہ کی وجہ سے اس کا صرف نہ ہمیں نقصان ہوگا بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ آپ میرے ساتھ نکالیں خدا کے کلام میں سے عبرانیوں کا خط 12واں باب، اور اس کی ہم 15ویں آیت پڑھیں گے۔ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے کہ غور سے دیکھتے رہو کہ کوئی شخص خدا کے فضل سے محروم نہ رہ جائے، ایسا نہ ہو کہ کوئی کڑوی جڑ پھوٹ کر تمہیں دکھ دے، اور اس کے سبب سے اکثر لوگ ناپاک ہو جائیں۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت نازل ہو، آمین۔ تو یہاں پر میرے عزیزوں سب سے پہلی بات لکھی گئی ہے 15ویں آیت کے شروع میں، غور سے دیکھتے رہو کہ کوئی شخص خدا کے فضل سے محروم نہ رہ جائے۔ خدا کا فضل جو ہے اس وقت ہم سے اٹھ جائے گا اور ہمارے اندر سے چلا جائے گا جب ہمارے اندر جو ہے کڑواہٹ کی، نفرت کی جڑ جو ہے وہ ہمارے اندر آ جائے گا، اور جب ہمارے اندر کڑواہٹ، تلخی یا غصہ یا بدلہ لینے والا جو رویہ ہے ہمارے اندر آئے گا، تو اس سے کیا ہوگا کہ فضل جو ہے وہ ہم سے دور ہو جائے گا، خدا جو ہے وہ ہم سے دور ہو جائے گا۔ اس لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ غور سے دیکھتے رہو کہ ایسا نہ ہو کہ تمہاری جو اندر سے جو فضل ہے خدا کا، اس سے تم محروم ہو جائے، اور پھر لکھا ہے کہ اس کے سبب سے اکثر لوگ ناپاک ہو جائیں گے۔ جب تلخی، کڑواہٹ، غصہ آتا ہے تو پھر ہمارے اندر کیا آتا ہے؟ بدلہ لینے والی روح آ جاتی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ جس نے ہمیں ستایا ہے یا جس نے ہمارے ساتھ برا سلوک کیا ہے، جس نے نامناسب الفاظ ہمارے خلاف کہے ہیں، اور ان کے نامناسب الفاظ کی وجہ سے، ان کے غلط رویے کی وجہ سے اور ان کے غلط سلوک کی وجہ سے جو ہمارے اندر کڑواہٹ آئی ہے،
तलखी आई है, गुस्सा आया है, बदले लेने वाली जो रूह हमारे अंदर काम करने लगी है, तो मेरे अजीजों क्या होगा कि हम खुदा के फजल से महरूम हो जाएंगे। इसलिए खुदा का कलाम कहता है कि आपने उस पर गौर करना है कि वो कड़वी जड़ जो है आपके अंदर जो है वो फूट चुकी है, कड़वा बीज जो है आपके अंदर जो है वो एक कोपल की तरह, एक टहनी की तरह वो बढ़ रहा है, तलखी बढ़ रही है, गुस्सा बढ़ रहा है, नफरत बढ़ रही है, बदला लेने वाली जो बातें हैं वो हमारे अंदर पैदा हो रही हैं। और हम चाहते हैं कि हम जिसने हमें दुख मुसीबत में डाला, या जिसके बुरे अल्फाज की वजह से, या जिसके नाइंसाफी की वजह से, या जिसके बुरे रवैये की वजह से मेरे अंदर जो तलखी आई है, मैं उसका जरूर बदला, लेकिन तब भी मुझे जो है इत्मीनान मिलेगा, तब भी मुझे खुशी मिलेगी, शादमानी मिलेगी। ये हमारे अंदर जो है वो बातें आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे अजीजों, खुदा का कलाम कहता है कि जब ऐसा रवैया, तलखी या कड़वाहट हमारे अंदर आती है, गुस्सा हमारे अंदर आता है, तो ये क्या कर सकता है? आपको नापाकी की तरफ ले जा सकता है, आपको गुनाह की तरफ ले जा सकता है, क्योंकि खुदा जो है ऐसा नहीं चाहता है। हम पुराने आदम में देखते हैं एक ऐसी कहानी पर गौर करते हैं जो कि यूसुफ की कहानी है। यूसुफ जिससे उसका बाप बहुत ज्यादा प्यार करता था, और वो अपने भाइयों में से सबसे ज्यादा अपने बाप याकूब का लाडला बेटा था, और उसके बाप ने उसके लिए एक खूबसूरत लिबास बनाकर उसे दिया, और जब उसे लिबास बनाकर दिया तो उसके जो दूसरे 11 भाई थे वो उसे हसद करने लगे। देखिए वही बात है कि उनके अंदर तलखी आ गई, उनके अंदर कड़वाहट अपने भाई के लिए आ गई कि ये हमारा बाप जो है इसके साथ क्यों अच्छा सलूक कर रहा है। मेरे अजीजों, हम अपने घरों में भी देख सकते हैं कि हमारे घरों में भी अक्सर ऐसे होता है कि माँ बाप तो अपनी जगह पे इंसाफ के साथ चल रहे होते हैं। माँ बाप देखते हैं कि जिस बच्चे को ज्यादा तवज्जो की जरूरत है या किसी चीज की जरूरत है, तो वो उस की जरूरत को पूरा करने की कोशिश माँ बाप करते हैं, और जब उसकी जरूरत को पूरा करते हैं तो दूसरी बहन या भाई कह देता है इस बच्चे के साथ आपका बड़ा प्यार है, इस भाई के साथ या बेटी के साथ बड़ा प्यार है, या बेटे के साथ बड़ा प्यार है, हमारे साथ प्यार नहीं है। तो हम अक्सर देखते हैं कि घरों में भी ऐसे होता है कि हसद आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। वो समझते हैं बच्चे कि ये माँ बाप जो है हमारे साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, ऐसे काम का। और यहाँ भी हम ऐसे ही देखते हैं कि यूसुफ के साथ भी ऐसे ही हुआ। उसका बाप उससे प्यार करता था क्योंकि वो सबसे छोटा था, और इसलिए उसके बाप ने उसे खूबसूरत लिबास बनाकर उसे दिया कि वो पहने। और जब उसने वो लिबास पहना तो उसके भाई जो 11 थे वो उससे हसद वाला रवैया, उनके अंदर कड़वाहट पैदा होगी, उनके अंदर तलखी पैदा होगी। मेरे अजीजों, हम भी अपनी जिंदगी पर गौर कर सकते हैं। हमारे साथ भी अक्सर ऐसा होता है, हम दूसरों से जलना शुरू कर देते हैं, हमारे अंदर दूसरों के लिए कड़वाहट पैदा हो जाती है, हसद पैदा हो जाता है, नफरत पैदा हो जाती है, और फिर नफरत क्या करती है, आगे जाके हम देखते हैं कि वो नफरत, वो हसद जो यूसुफ के भाइयों के दिल में अच्छे लिबास की वजह से थी, वो एक और ख्वाब जो यूसुफ देखता है और फिर आकर अपने भाइयों को बयान करता है, उससे जैसे हम कह सकते हैं कि जल्दी पर तेल छिड़कने वाला साहब हो जाता है। कि वो कहता है कि 11-12 पूले हैं। पूले आप समझ रहे हैं कि जैसे गंदम को काटा जाता है तो उसके पूले बनाए जाते हैं। तो 11 पूले जो हैं वो क्या करते हैं कि जो यूसुफ का पूला है उसके आकर उसे सीधा करते हैं। तो वो जब ये ख्वाब अपने भाइयों को बयान करता है तो उसके भाई और गुस्सा हो जाते हैं और वो कहते हैं कि अच्छा तू हम पर हुक्मरानी करेगा,
تو ہم سے بڑا ہے اور تو ہم پر سرداری کرے گا، تو اس سے اس کی جو نفرت ہے ان بھائیوں کی اور بڑھ جاتی ہے، اور پھر وہ اپنے ماں باپ کو ایک اور خواب بیان کرتا ہے، اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کو۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میرے سامنے سورج، چاند اور ستارے جو ہیں وہ بھی سجدہ کرتے ہیں۔ تو اس کا باپ بھی سے کہتا ہے اچھا تو اب ہم سے بڑا ہو گیا، ایسے تو باتیں ہم سے کرتا ہے۔ تو ان باتوں سے کیا ہے کہ یوسف کے بھائیوں کے اندر حسد، غصہ، تلخی، کڑواہٹ پیدا ہو رہی ہے، اور وہ اپنے بھائی کو پیار کرنے کی بجائے کہ چھوٹا ہے اس سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس سے حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کا انجام کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کی جان لینے پر جو ہے وہ تیار ہو جاتی ہیں۔ اور ایک دن ایسے ہوتا ہے کہ جب وہ باہر بھیڑ بکریاں جو ہے اپنی چرا رہے تھے اور اپنے گلا کی جو ان کے پاس تھا ان کی نگہبانی کر رہے تھے، تو جب بھائی ان کا یوسف ان کے پاس جاتا ہے کہ وہ ان کے لیے کھانا لے کر گیا ہے، ان کو کھانا دیتا ہے، تو اس کے بھائی کیا کرتے ہیں کہ اس کو مارنے کا ارادہ کرتے ہیں، لیکن ایک بھائی کہتا ہے نہیں، اس کو آپ کنویں میں ڈال دیں، اور وہ کنویں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ پھر اس کو 20 روپے کے عوض مصریوں کے ہاتھوں بیچ دیا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے میرے عزیزوں وہ یوسف پھر پہلے جو ہے پوتیفر کے گھر کا جو ہے وہ نگران بن جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ پھر جیل میں چلا جاتا ہے، پھر جیل سے نکل کر آخرکار خدا جو ہے اسے سرفرازی دیتا ہے اور وہ مصر کا دوسرے درجے کا حاکم بن جاتا ہے۔ اب میرے عزیزوں اس کہانی سے ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف نے کہیں پر یہ نہیں کہا کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کس مشکل میں ڈال دیا ہے۔ یوسف نے کبھی گلہ شکوہ نہیں کیا۔ ہم خدا کے کلام میں پڑھتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی کڑواہٹ نہیں آئی، اس کے اندر کوئی تلخی نہیں آئی، اس کے اندر کوئی غصہ نہیں آیا۔ جیسا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کڑواہٹ تلخی کب آتی ہے؟ جب آپ کے ساتھ غیر مناسب رویہ، غیر مناسب سلوک، اور جب آپ کے ساتھ جو ہے منصفانہ رویہ نہ اپنایا جائے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہر ایک کے اندر جو ہے غصہ اور کڑواہٹ اور تلخی آ جاتی ہے۔ لیکن میرے عزیزوں ہم یوسف کی زندگی میں کہیں نہیں پڑھتے کہ اس کے اندر ایسی کڑواہٹ آئی، اس کے اندر ایسا غلط رویہ پیدا ہوا کہ وہ اپنے بھائیوں سے بدلہ لے، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آخرکار ملک میں بہت بڑا کال پڑ جاتا ہے، اور کنعان میں جہاں پر اس کے بھائی رہ رہے ہوتے ہیں بہت بڑا قحط آ جاتا ہے کہ ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن دوسری طرف مصر کا جب ایک دوسرے درجے کا یوسف حاکم بنا ہوا، وہاں پر بہت زیادہ اناج ہے، سب کچھ ہے، اور اس کے بھائی کیا کرتے ہیں؟ اس کے پاس آتے ہیں کہ مصر سے آ کر وہ اناج اپنے لیے لے کر جائیں، اور جب اناج لینے آتے ہیں تو یوسف انہیں پہچان لیتا ہے، لیکن یوسف ان سے کسی قسم کا بدلہ نہیں لیتا ہے، بلکہ یوسف ان کے لیے اپنے دل میں محبت پیدا کرتا ہے اور ان کو معاف کر دیتا ہے۔ میرے عزیزوں آئیں آج ہم بھی اپنی زندگی پر غور کریں کہ اگر آپ کی زندگی میں ایسا ہو رہا ہے کہ آپ کے اندر تلخی ہے، آپ کے اندر کڑواہٹ ہے، آپ کے اندر غصہ ہے، آپ کے اندر نفرت ہے، ان لوگوں کے لیے، اپنے بہنوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، یا اپنے دوستوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے خاوند کے لیے جس نے آپ کو نامناسب طور پر آپ کے ساتھ سلوک کیا اور جس کی وجہ سے آپ کے اندر جو ہے کڑواہٹ پیدا ہوگی، حسد پیدا ہو گیا، آپ کے اندر تلخی آ گئی، اور آپ جو ہے اندر سے پریشان ہیں، اور آپ کا دل چاہ رہا ہے، آپ کا یہ جو جسم ہے یہ کہہ رہا ہے، شیطان جو ہے اس ہتھیار کو استعمال کر رہے ہیں کہ آپ ان سے بدلہ لیں۔ تو میرے عزیزوں آئیں آج خدا کا کلام آپ کو سکھا رہا ہے، خدا کا کلام آپ کو بتا رہا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے اس آزمائش پر غالب آنا ہے، آپ نے اپنے تلخ رویے کا، آپ نے اپنی کڑواہٹ کا کیسے علاج کرنا ہے۔ اور میرے عزیزوں خدا کا کلام بتاتا ہے کہ ہم کیسے
اپنے تلخ رویے کو، اپنی کڑواہٹ کو، اپنے حسد کو، غصے پر کیسے قابو پا سکتے ہیں؟ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ غصہ تو کرو، گناہ نہ کرو. اور پھر خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ سورج ڈوبنے تک تمہاری خشکی نہ رہے. سورج ڈوبنے تک آپ نے دوسروں کو معاف کر دینا ہے. سب سے پہلی بات ہم سیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ ہم نے آپ نے اس تلخی پر، کڑواہٹ پر، حسد پر، غصے پر قابو پانے کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ ہم نے خدا پر بھروسہ رکھنا ہے. نمبر 1 ہم نے خدا پر بھروسہ رکھنا ہے کہ جو کچھ بھی خدا آپ کی زندگی میں کر رہا ہے وہ بالکل اس کی مرضی سے ہے. خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے؟ ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں. میرے عزیزو یاد رکھیں، اگر آپ ایماندار ہیں، اگر آپ راست باز ہیں، اگر آپ خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو آپ نے خدا پر بھروسہ رکھنا ہے کہ جو کچھ بھی آپ کی زندگی میں ہو رہا ہے وہ سب کچھ خدا کی مرضی سے ہے. ہم یوسف کی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں کہ خدا اسے جو خواب دکھا رہا تھا کہ جو 11 پولے ہیں، یعنی اس کے 11 بھائی اس کے سامنے جو ہے جھکیں گے اور یوسف ان پر حکمرانی کرے گا. وہ اپنے سورج، چاند اور ستاروں کو اس کے سامنے جھک رہے ہیں، یعنی اس کا باپ بھی، اس کی ماں بھی اس کی حکمرانی میں آئے گی. اور ایسا ہی ہوا کہ آخر کار یوسف جو ہے وہ سب پر حکمرانی کرنے لگا. اپنے خاندان کا کیا حکمران، بلکہ اپنے خاندان سے بھی اوپر مصر کا بھی حکمران بن گیا. اس طریقے سے خدا نے اسے سرفرازی دی. آپ بھی یاد رکھیں، جب بھی ایسے حالات آپ کی زندگی میں آتے ہیں خدا پر بھروسہ رکھنا ہے کہ خدا جو کچھ کرے گا وہ آپ کے لیے بہتر کرے گا. اگر آپ نہیں کرتے تو آپ سمجھیں کہ آپ مشکل میں ہیں، آپ شیطان کا ہتھیار بنے ہوئے ہیں. شیطان آپ کو استعمال کرنا چاہتا ہے اور استعمال کر کے آپ کی سکون کو، آپ کے اطمینان کو اور زیادہ خراب کرنا چاہتا ہے. آپ کو گناہ میں ڈالنا چاہتا ہے، آپ کو ناپاک کرنا چاہتا ہے. آپ نے اس سے خبردار رہنا ہے. میرے عزیزو، اسی طرح سے ایک واقعہ ہے ڈاکٹر یونگے چو، جو کہ بہت بڑا خدا کا خادم ہے جنوبی کوریا کے ملک میں. اس کے پاس 2 عورتیں آتی ہیں اور ڈاکٹر یونگے چو ان کے لیے دعا کرتے ہیں. ایک بہن جو ہے وہ شفا پا جاتی ہے اور دوسری بہن جو ہے وہ شفا نہیں پاتی. تو وہ دوسرے دن آ کر پھر ڈاکٹر یونگے چو کو آ کر کہتی ہیں کہ میں نے شفا نہیں پائی، اور وہ رونے لگ جاتی ہے کہ میری جو 7 بہن نے دعا کرائی تھی وہ شفا پا گئی، میں کیوں نہیں شفا پا رہی. تو ڈاکٹر یونگے چو نے دعا کرنی شروع کر دی اور ڈاکٹر یونگے چو بھی پریشان ہوا کہ یہ بہن کیوں نہیں شفا پا رہی. اور ڈاکٹر یونگے چو پر خدا نے یہ ظاہر کیا کہ یہ اس وجہ سے شفا نہیں پا رہی کیونکہ اس کے اندر کڑواہٹ ہے، اس کے اندر تلخی ہے، اس کے اندر غصہ ہے اپنے خاوند کے طلق سے، اور اس کا جو سابقہ خاوند ہے اس کے بارے میں اس کے اندر غصہ ہے اور تلخی ہے، کڑواہٹ ہے، اور اس نے اسے معاف نہیں کیا ہے. اس وجہ سے یہ شفا نہیں پا رہی. تو بھائی نے اسے کہا ڈاکٹر یونگے چو نے کہ آپ کو اپنے خاوند کو ابھی تک اس سابقہ خاوند کو معاف نہیں کیا جس نے آپ کو چھوڑ دیا تھا، اس لیے اسے معاف کر. اور جب بہن نے اقرار کیا اپنے گناہ کا، اپنی تلخی کا، اور اپنے خاوند کو معاف کر دیا، تو میرے عزیزو اسی گھڑی اس نے شفا پا لی. اسی طرح سے میرے عزیزو، ہم نے پہلی بات کرنی ہے کہ خدا پر بھروسہ رکھنا ہے کہ جو کچھ ہماری زندگی میں ہو رہا ہے اس کی مرضی سے ہو رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے خدا کا فضل مانگنا ہے جس نے آپ کے ساتھ غیر مناسب رویہ کیا ہے اور جس کی وجہ سے آپ کے اندر جو ہے تلخی ہے، غصہ ہے. آپ نے اس کے لیے جو ہے وہ فضل مانگنا ہے. خدا یسوع مسیح نے متی کے 6 باب 12 یہاں پر یہ دعائیں بنی ہے. دعائیں بنی میں کیا کہا گیا ہے کہ جس طرح ہم دوسروں کے قصور کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور معاف کر. تو جب میرے عزیزو ہم دوسروں کے قصور نہیں معاف کرتے تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے قصور معاف ہوں. اور افسیوں کا خط 4 باب 33 اور 32 آیت پڑھے تو وہاں پر لکھا ہے ہر طرح کی تلخ مجازی
कौन सा रवैया? तलख मजाजी। कौन सा? तलख मजाजी। तलख मजाजी जो है खुदा के कलाम में लिखा है, इसको अपने अंदर से दूर करना चाहिए, इसको निकाल फेंकना चाहिए। कड़वाहट को, गुस्से को, हसद को, इसको अंदर से निकाल फेंकना चाहिए। हर तरह की तलख मजाजी और कहर और गुस्सा और शोरगुल और बदगोई और हर किस्म की बदअखलाकी से तुमसे दूर की जाए और एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल रहो, और जिस तरह खुदा ने मसीह में तुम्हारे कसूर माफ किए, तुम भी एक दूसरे के कसूर माफ करो। आमीन। सबसे जो बातें हैं हमने निकालनी हैं अपनी खुशी के लिए, अपनी शादमानी के लिए, ये राज है जो हम लोग अक्सर जानते हैं, और अपने इन चीज़ों को, इन राज को ना जानते हुए, उनसे ना वाकफियत रखते हुए हम क्या करते हैं, हम इनमें फंसे रहते हैं। और जिस तरह हांडी है ना, वो खोलती है, ठीक है ना, खोलती रहती है। हांडी क्या करती है? खोलती रहती है। हम भी इसी तरह खोलते रहते हैं। और कोई पंजाबी की मिसाल है कि हांडी खोलेगी तो क्या करेगी? अपने कंडे साड़ेगी, ऐसा नहीं है ना? हम क्या करते हैं? हम भी अपने कंडे साड़ते हैं। अंदर वाला जो है ना, इन चीजों का, ये चीजें लिखी हुई हैं, तलख मजाजी, कहर, गुस्सा, शोरगुल, बदगोई और बदअखलाकी, इनका जो है ना वो सारी अंदर सब्जी वो पकी हुई है, वो बाले लेती रहती है, वो बाले ले लेके अपने कंडे साड़ी जाती है। हांडी सड़ेगी तो अपने कंडे साड़ेगी, ठीक है ना? तो हम भी अक्सर ऐसे करते हैं। और खुदा का कलाम क्या कहता है? इन सब चीजों को हमने दूर करना है। दूर करेंगे तो फिर हमने क्या करना है? नरम रवैया अपनाना है। आजकल हम समझ लेते हैं कि शायद सख्त रवैये वाले इंसान जो है वही अच्छे हैं, ठीक है? अगर कोई हमें एक सुनाता है तो हम चार सुना दे तो हम समझते हैं हमने बड़ी मैदान जीत लिया। ऐसा नहीं है, खुदा का कलाम नहीं ऐसा कह रहा। खुदा का कलाम कहता है कि हर एक के साथ नरम दिल रहो। खुदा का कलाम कहता है मेहरबानी करो, मेहरबान रवैया अपनाओ, ठीक है? अगर ऐसा करेंगे तो फिर हमने क्या करना है कि जिस तरह खुदा ने मसीह में हमारे कसूर माफ किए, हमने भी एक दूसरे के कसूर माफ करने हैं। माफ करेंगे तो फिर मेरे अजीजों याद रखें, हमें भी माफ किया जाएगा। अगर हम दूसरों पर फजल नहीं मांगेंगे तो पाफजल तो नहीं आएगा, पाफजल तो लौट जाएगा, वो चला जाएगा, हैं? हमने क्या करना है? फजल मांगना, दूसरों के लिए फजल, दूसरों के लिए तरस रहम मांगना है, दूसरों के लिए बरकत मांगनी है, फिर बरकत आएगी। अगर हम दूसरों के लिए लानत मांगनी शुरू कर देंगे, बददुआ देनी शुरू कर देंगे, दूसरों को कोसना शुरू कर देंगे, बुरा भला कहना शुरू कर देंगे, तो ये क्या है? ये लानत है। और सबसे पहले लानत कहाँ से है? हमारे दिल से निकली है, दिमाग से निकली है, हमारे जिस्म से निकली है, तो सबसे पहले हम पर ही लानत आ जाएगी। याद रखिए, ऐसा होता है, ये खुदा के कलाम का फैसला है। लानत सबसे पहले, अगर हम दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे साथ भी बुरा होगा। ये ऐसा रवैया नहीं खुदा का कलाम हमें सिखाता है। खुदा का कलाम कहता है कि हमने क्या करना है? एक दूसरे के साथ मेहरबान, नरम दिल, और जिस तरह खुदा ने मसीह में हमारे कसूर माफ किए, हमने भी एक दूसरे के कसूर माफ करना है। ये है दूसरी बात कि हमने दूसरों के लिए हमेशा फजल मांगना है। और तीसरी बात ये है कि हमने दूसरों के लिए अमली मोहब्बत का इजहार करना है। अमली मोहब्बत का इजहार, ये नहीं कि बातों बातों से कि हम सिर्फ होटलों से खिदमत करना शुरू कर देंगे, सिर्फ गल्ला नाल ही ऐसी दूसरे को खुश की, ऐसे नहीं। अमली तौर पर जैसे वो आम तौर पे है कि अपने माँ बाप से कहना, नहीं अम्मी जी मुझे आपसे बड़ा प्यार है, अब्बू जी मुझे आपसे बड़ा प्यार है, तो जब अम्मी जी या अब्बू जी को काम कह दे, नहीं है माँ मेरे तो नहीं हो सकता, नहीं है पापा जी मेरे तो नहीं हो सकता, ऐसे नहीं। अमली तौर पर कैसे? यूसुफ ने क्या किया? जब उसके भाई उसके पास आए, ना सिर्फ उसने माफ किया, उनके लिए बरकत चाहिए, बल्कि उनको गले लगाया, उनको जिस चीज की जरूरत थी उनको
उनको माफ करके उस चीज से उन्हें नवाजा और फिर उन्हें अपने पास बुलाया और उनके लिए जमीन का बंदोबस्त किया और अपनी जायदाद जो उसका अपना हिस्सा था उसमें उसे शामिल किया। ये है अमर मोहब्बत। ऐसे अमर मोहब्बत का इजहार करना है। और मेरे अजीजों, आखिरी बात जो है, अमसाल की किताब 17-22 है, ये जो है याद रखें। लिखा है खुदा के कलाम में, शादमान दिल शिफा बख्शता है। शादमान दिल शिफा बख्शता है। शादमान का मतलब है यानी कि जो खुशी से भी बढ़कर है वो शादमानी है। यानी इसकी हम बड़ी जो है डिग्री है ना, खुशी से ऊपर जिसका मकाम है वो डिग्री है शादमानी। शादमानी कहाँ से मिलती है? यीशु मसीह से मिलती है। खुशी तो हम छोटी छोटी चीजों से जो हम हासिल करते हैं ना, अपने कामयाबी हासिल करते हैं, लेकिन शादमानी जो देता है वो खुदा देता है, यीशु देता है। और लिखा है कि शादमान दिल जो है वो शिफा बख्शता है। जो खुश शादमान दिल होगा तो आपका पूरा जिस्म जो है वो खुश होगा। अगर आपके जिस्म में गम है, दुख है, दर्द है, तो आपका सारा जिस्म बीमार है। चलते फिरते हाय तू मेरे दर्द कर दी, हाय मेरी लाठी से दर्द हो रही है, मेरी बाल में दर्द हो रही है। ये क्या है? ये शादमान दिल नहीं है। शादमान दिल क्या करेगा? उसका मुंह भी हशाश मिशाश रहेगा, अंदर भी उसके खुशी होगी, उसका जिस्म भी हशाश मिशाश रहेगा। है ऐसे वो घूमता होगा और वो शादमान रहेगा। उसको कहते हैं कि वो शादमान दिल है। और ये शफा वाला दिल है जो शादमान है। और फिर लिखा है, लेकिन अफसुर्दा दिली हड्डियों को खुश्क कर देती है। अफसुर्दा दिली हड्डियों को खुश्क कर देती है। यानी हड्डियां, अगर हमारे दिल में गम है, हमारा दिल बैठा हुआ है, मायूस है, तलब है, कड़वाहट है हमारे दिल में, तो फिर हमारी हड्डियां क्या होंगी? गल सड़ जाएंगी, हड्डियां से दर्द है। हम देखते हैं ना कि जब हम हमारे अंदर दिमाग में, दिल में जो है खुशी नहीं होती और हमारे अंदर मायूसी होती है, दुख होता है, दर्द होता है, खामखा छोटी छोटी बातों को लेकर हम जो है वो गुस्से में रहते हैं, तो फिर क्या है अंदर से फिर वो हमारा जिस्म जो है ऐसे दर्द करने लगता है, दुख में होता है। और हड्डियां भी जैसे ऐसे हैं कि हमारी हड्डियां दर्द कर रही हैं। इसलिए मेरे अजीजों, आए आज आप गौर करें कि 3 बातें करनी। अगर आपके अंदर तल्ख मजाजी और कड़वाहट है, जिसका आज आपने इलाज यहाँ से करवा के जाना है, खुदा के घर से, वैसे नहीं चले जाना है। और ये 3 बातें हैं जो मैंने आपके लिए कही हैं कि इसका इलाज क्या है। कि सबसे पहले आपने खुदा पर भरोसा रखना है कि जो कुछ हमारी जिंदगी में हो रहा है खुदा की मदद से हो रहा है। फिर दूसरों के लिए उनको माफ करके आपने उनके लिए फजल मांगना है। तीसरी बात यह है कि आपने अमली तौर पर जिनको माफ किया है, जिनसे आपको कड़वाहट थी या गुस्सा था, उनकी आपने वो मदद के लिए अगर आए तो आपने उनकी मदद भी करनी है। तो ये इलाज है, तल्ख मजाजी और कड़वाहट का यही इलाज है। और आपने आज इलाज जो है आपके अंदर अगर तल्खी है, कड़वाहट है, किसी के बारे में, खामन को बीवी के बारे में है, बीवी को खामन के बारे में है, या माँ बाप को बच्चों के बारे में है, भाइयों को बहनों के बारे में है, बहनों को भाइयों के बारे में है, किसी हमसाये से है, किसी दोस्त के साथ है, किसी रिश्तेदार के साथ है, इस कड़वाहट को आज निकाल के लाना है, इसका इलाज यहाँ से लेकर जाना है और उसे माफ कर देना है। ये खुदा के कलाम का फैसला है। और 3 बातों को आपने अपने अंदर ले लेना है कि जो कुछ खुदा कर रहा है वो उन्हें बेहतरी के लिए कर रहा है, और दूसरों को हमने माफ करना है। और तीसरी बात, ना सिर्फ माफ करना है बल्कि अमली तौर पर उनके साथ मोहब्बत का भी साथ करना है। तो फिर क्या होगा? क्या होगा? फिर शादमान दिल हो जाएगा आपका। हालेलुया! खुदा आप सबको बरकत दे। मेरा बस वही है।